Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, class 6 subject English. میرے بچوں آپ جانتے ہیں کہ جو پہلا چیپٹر ہے آپ کے انگلش کا اے ڈفرینٹ کائنڈ آف اسکول، وہ ہم نے ان اسکول کے دن کے دوران پڑھا ہے جب آپ اسکول آتے تھے، تو لیکن پھر بدقسمتی کی وجہ سے، جو کورونا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن نئے سے پھر سے شروع ہو گیا، تو آج ہمیں آن اور آف لائن کلاسز کے ذریعے آپ تک یہ سبق پہنچانا پڑتا ہے۔ تو آج ہم اس کا دوسرا چیپٹر جو ہے ہو ڈیڈ پیٹرک's ہوم ورک، پیٹرک's ہوم ورک۔ پیٹرک ایک بچے کا نام ہے جو آپ کی طرح 6th کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ اس کا ہوم ورک جو ہے، ہوم ورک ہو گیا گھر کا کام، یعنی جو اسکول میں ہم گھر کے لیے کام چھوڑتے ہیں آپ کے لیے، کسی کو پیج لکھنے کا بولتے ہیں، کسی کے چیپٹر کے ہم کوشچن دکھاتے ہیں، پھر وہ آپ گھر میں کرتے ہو، تو وہی ہو گیا ہوم ورک۔ تو اس لڑکے کا یعنی پیٹرک کا کام کون کرتا تھا؟ ڈسکس پہلے ہم اس کی ماڈل ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد ہم سمجھیں گے بچوں۔ Discuss in class, do you like homework? Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it is true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it was not a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with an old-fashioned breeches and a high tall hat like a witch. He yelled, save me, don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that. میرے بچوں، یہ ہوم ورک جو کلاس میں ہم دیتے ہیں آپ کو، پھر وہ آپ کو گھر میں کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ہم انگلش کے پیج آپ کو دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ انگلش کے 2 پیج یا ایک پیج جو آپ نے آج سبق پڑھا ہے وہ آپ گھر میں کر کے لانا، لکھ کے لانا، پیج کا بھی اپنے ایکسرسائز نوٹ بک پہ لکھ کے لانا، یا آپ کو ہم کسی چیپٹر کے سوالات دکھاتے ہیں، کوشچنز دکھاتے ہیں، ان کے آنسرز دکھاتے ہیں، پھر آپ کو یہاں پہ رف پہ لکھ کر وہاں گھر میں جا کے اس کو کاپی پہ اٹھانا ہوتا ہے، وہ ہو گیا ہوم ورک۔ تو جو یہ پیٹرک ہے، پیٹرک ایک لڑکا ہے، یہ بھی 6th کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ اس کا ہوم ورک کون کرتا تھا؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو بچے ہیں، آپ کا ہوم ورک کون کرتا؟ آپ اپنا ہوم ورک جو ہے وہ خود کرتے ہیں کہ آپ کسی سے مدد لیتے ہیں؟ اگر آپ مدد لیتے ہیں تو پھر آپ بولے گا ضرور۔ تو پیٹرک، اب ہم اس سبق کی طرف چلیں گے۔ پیٹرک جو ہے وہ اپنا ہوم ورک کبھی نہیں کرتا تھا۔ پیٹرک نیور ڈیڈ ہوم ورک، وہ کبھی نہیں کرتا تھا۔ ٹو بورنگ، وہ بولتا تھا یہ بورنگ ہے، اس سے انسان بور ہو جاتا ہے۔ ہی سیڈ، ہی پلیڈ ہاکی، وہ صرف ہاکی کھیل رہا تھا۔ اینڈ باسکٹ بال، اور باسکٹ بال بھی کھیل رہا تھا۔ اینڈ نینٹینڈو انسٹیڈ، اور نینٹینڈو بھی کھیل رہا تھا۔ نینٹینڈو ایک گیم ہے، ویڈیو گیم ہے، وہ بھی کھیل رہا تھا۔ مطلب اس کو صرف کھیلنے کودنے میں اچھا لگتا تھا، کھیلنے کودنے میں مزہ آتا تھا۔ His teachers told him، اس کے ٹیچر جو ہے، اس کے استاد جو ہے، وہ اس کو بول رہے تھے پیٹرک اپنا ہوم ورک کیا کرو، ورنہ آپ کچھ نہیں سیکھو گے، آپ ایک چیز بھی نہیں سیکھو گے۔ اگر آپ اپنا ہوم ورک نہیں کرو گے تو آپ ایک چیز بھی نہیں سیکھو گے۔ اینڈ اٹ از ٹرو، اور یہ حقیقت ہے، سم ٹائمز ہی ڈیڈ فیل لائک این اگنورمس، وہ اپنے آپ کو کسی وقت ان پڑھ
जाहिल बेखबर समझता था, यानी उसको महसूस होता था कि मुझे कुछ नहीं पता है। इग्नोरमस हो गया एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, वो इंसान जिसके पास इल्म नहीं हो, जिसके पास इल्म नहीं हो, जिसके पास कुछ पता नहीं हो, जो बेखबर हो, जो जाहिल हो। तो उसको लगता था अपने आप को कि पैट्रिक को लगता था कि मैं भी एक जाहिल हूँ, बेखबर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तो बट व्हाट कुड ही डू, मगर वो करता क्या, क्योंकि उसको होमवर्क करने से बहुत ही नफरत थी। ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क करने से बहुत नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉग, लेकिन उसने एक दिन क्या किया, उसने एक दिन अपने बिल्ली को एक छोटे से डॉल के साथ खेलते हुए देखा। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, उसने छीन लिया, क्या छीन लिया, उसने इस डॉल को बिल्ली से छीन लिया, कैट से छीन लिया। क्यों छीन लिया, क्योंकि वो बिल्ली जो थी वो कैट को ऐसे वो डॉल को अल से खेल रही थी कि वो डॉल को मार देती, मतलब काट देती, तबाह कर देती। तो इसलिए जो पैट्रिक है उसने ग्रैब हो गया, ग्रैब, ये ग्रैब जो है ये थर्ड फॉर्म इसका पास्ट टेंस है ग्रैब। ग्रैब का मतलब हो गया छीन लेना, जल्दी से पकड़ लेना। तो मगर जब इसने ये डॉल छीना तो मगर इसके लिए ताजुब की बात ये थी, सरप्राइज ये था कि जो डॉल थी ये असल में कोई डॉल नहीं थी, कोई गुड़िया नहीं थी, बल्कि एक आदमी था, जो छोटे साइज का था, जो छोटे साइज का था, उसका साइज था छोटा, टीनीस्ट साइज, यानी छोटे साइज का था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, और इस आदमी ने छोटी सी वूल की शर्ट लगाई थी, विथ ओल्ड फैशन ब्रिच, और उसने पुराने फैशन के पतलून लगाई थी, एंड हाई टॉल हैट, और उसने बड़ी टोपी लगाई थी, लाइक विचेस, जैसे एक जादूगरनी को टोपी होती है, विचेस होगी जादूगरनी, जैसे एक जादूगर को लंबी टोपी होती है, शर्ट पतलून होता है, और छोटी सी शर्ट होती है जो रंगों से भरी होती है। इसी तरह इस टिनिस्ट साइज के मैन ने भी ऐसी कपड़े लगाए थे। और वो क्या बोल रहा था, ये टीनिस्ट साइड का मैन ये बोल रहा था, ये चिल्ला रहा था, ही येल्ड, ये चिल्ला रहा था, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दे दो, आई ग्रांट यू ए विश, मैं आपको एक विश दूंगा, आई प्रोमाइज यू दैट, मैं आपके साथ वादा करता हूँ। किसको बोल रहा है ये टीनिस्ट मैन, ये पैट्रिक को बोल रहा है, अपने आप को बचाने के लिए बोल रहा है उसको कि मैं आपके साथ वादा कर रहा हूँ, मैं आपको एक विश दूंगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो हमें टफ वर्ड्स आए हैं उनकी मीनिंग मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जब भी ये वीडियो देखोगे उस वक्त आप अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रखकर चैप्टर नंबर 2 यानी पेज नंबर 13 निकाल कर गौर से इसको साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग करोगे समझने और पढ़ने के बाद, और इस पैरा जो जितना भी हमने आज पढ़ा है इसके पेज 2 लिखोगे, ताकि आपकी जो राइटिंग है और रीडिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो अब हम जाते हैं टफ वर्ड्स पे, उनकी मीनिंग पे। तो पहले हमें टफ वर्ड आया इग्नोरमस, इग्नोरमस हो गया जाहिल। जाहिल बोलते ना किसी इंसान को जाहिल, यानी जाहिल बेखबर, ला इल्म, जिसको कुछ पता ही नहीं, बेखबर, जिसको किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है, जिसको इल्म नहीं होता है, उसको जाहिल बोलते हैं। हेट, HAT, हेट, हेट हो गया नफरत, नफरत करना आपसे। तो पैट्रिक को किसके साथ नफरत थी, उसको नफरत थी होमवर्क के साथ, वो होमवर्क नहीं करता था। ग्रैब, ग्रैब हो गया छीनना, छीन लेना या पकड़ लेना।
छीन लेना। सरप्राइज हो गया ताजुब, सरप्राइज, सरप्राइज हो गया ताजुब की बात, ताजुब की बात, हैरत की बात, हैरत, ताजुब या ब्रीचेस हो गई शर्ट, ट्रोजर भी बोलते हैं, शर्ट ट्रोजर या पतलून, पतलून, विच, विच हो गए जादूगरनी। एक बात बोलना चाहता हूँ बच्चों कि जो ये ब्रिचेस और विचेस यहाँ पे इस राइटर ने यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किए हैं, ये इसने इस सबक को मतलब फनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। यानी he had a little wool shirt with old fashioned breeches and high tall that much like a witch। यानी यहाँ पे राइमिंग वो दिखाता है, ब्रिचेस और विचेस में राइम दिखाता है। ही, इसके बाद हमें वर्ड है यल, यल, यल का मतलब हो गया चिल्लाना, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह इससे आगे हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।